جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے فرمایا اس لیے کہ میں نے ان کو دل دیے تھے، مگر جیسا ان دلوں سے سمجھنا تھا، جیسے ان دلوں سے سوچنا تھا، جو چیزیں ان دلوں کے اندر لانی تھی اور جن چیزوں سے محبت کرنا تھا اور جن دلوں کو دل کے اندر بٹھانا تھا، جن باتوں کو اپنے دل کے اندر لانا تھا، وہ باتیں انہوں نے ہرگز نہیں لائی، بلکہ اس کا الٹا کیا۔ ان کو میرا قرآن کی محبت دل کے اندر لانی تھی مگر نہ لے کر آئے، انہیں میرا اسلام دل کے اندر لانا تھا مگر نہ لے کر آئے، انہیں میرے فرمان کی تابعداری دل کے اندر لانی تھی، نہ لے کر آئے۔ میں نے پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں کی خدمت کرنی تھی، ان پیغمبروں کی اطاعت کرنی تھی، ان کے دل کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں پیدا ہوا۔ میں نے ان کو خوف اور ڈر کی آیتیں بتائیں، ان پر کتابیں نازل کی، لیکن ان لوگوں نے ان کتابوں سے ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر نہیں لایا، اس لیے جو انہوں نے دل سے فائدہ اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھایا۔ اس میں رب کریم فرما رہا ہے، لوگوں تم اپنے دل کی برائی کی وجہ سے، اپنے دل کی غفلت کی وجہ سے جن اور انسان بے شمار کثرت سے جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، میں تمہیں نہیں ڈالوں گا، تمہارے عمل تمہیں ڈال دیں گے۔ فرمایا آگے فرمایا میں نے ان کو کان دیے تھے، میں نے ان کو آنکھیں دی، فرمایا جن آنکھوں سے جس طرح دیکھنا تھا، اللہ نے الفاظ بھی ظاہر رکھے، کوئی گما پھرا کے بات نہیں، فرمایا میں نے ان کو جس طرح آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے، ان لوگوں نے اس طرح دیکھا نہیں۔ رب کریم نے آنکھیں کیا دیکھنے کے لیے دی ہے؟ رب کریم نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ان کو ہرگز نہ دیکھنا۔ اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت، تم لوگوں نے انہی باتوں انہی چیزوں پر اپنی نظروں کو جما کے رکھا، انہی چیزوں کو بار بار دیکھتے رہے، بلکہ جن چیزوں کو میں نے دیکھنے کا حکم دیا تھا، جن چیزوں کی محبت تمہاری آنکھوں میں ہونی چاہیے تھی، تم نے نہیں دیکھی۔ تمہیں میں نے دیکھنے کے لیے ایک سر اپنی زمین پر، اس زمین پر کعبہ بنایا تھا، تمہارے دیدار کی جگہ بنائی تھی، میں نے تمہارے طواف کے لیے، تمہارے حج کے لیے جگہ مقرر کی تھی، لیکن جن لوگوں کو کعبہ جانے کی سعادت تھی، جن لوگوں پر مال تھا، جن پر حج فرض تھا، فرض ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، پراپرٹی ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے فارم بھر کر کعبہ کا طواف نہیں کیا، وہ کعبہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ میں تمہارے گھروں میں میری ایک عظمت والی کتاب تھی جس کو میں نے کہا تھا صبح اٹھ کر دیکھو، ہرگز تم نے نہیں دیکھا جب تک رسول پاک تمہارے بیچ میں موجود تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا اولئک، میں نے تمہیں کہا تھا والضحیٰ واللیل اذا سجا، او لوگوں اس نبی کا چہرہ تم دیکھ لو جس کی قسم میں کھاتا ہوں، اس نبی کی زلفیں دیکھ لو جس کی زلفوں کی قسم میں کھاتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا تم نے اس وقت اس کو نہیں دیکھا، تم نے اس کی تابعداری اور فرماداری نہیں کی ہے، اس لیے جن جن چیزوں کو میں نے دیکھنے کے لیے آرڈر کیا تھا تم نے ان سے منہ موڑ لیا، ان کی طرف پیٹھ کر لی، اور تم نے دنیا کے اندر دیکھا تو کیا دیکھا؟ جب عید کا دن آیا شکر والی میں نے زبان دی ہے، لہذا تم کیا کرو، میرے رب کی میرے بارگاہ میں جھک جاؤ اور ان آنکھوں سے آنسو بہاؤ، ان آنکھوں سے آنسو بہاؤ، یہ آنسو مجھے بڑے پسند ہے، تمہارے آنسو نہیں نکلے اور تم لوگوں نے ان آنکھوں سے بے حیا عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیا، تم نے ننگی ناچ عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیا، تم نے ان آنکھوں سے فلمیں دیکھنے شروع کر دی، تم نے ان آنکھوں سے ڈرامے دیکھنے شروع کر دیے، میں نے تمہیں ان باتوں سے منع کیا تھا، تم نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اے جن اور انسان، کل تک یہ بات ہرگز نہ کہنا کہ ہمارے رب نے ہمیں جہنم میں ٹھوک دیا، نہ میرے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم نے آنکھوں سے وہی چیزیں دیکھی ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جاتی تھی۔ آگے فرمایا اور میں نے ان لوگوں کو وہ کان دیے تھے جن کانوں سے ان کو جو سننا تھا، جیسا سننا تھا ویسا نہ سن پائے، اب جن کانوں سے قرآن سننا تھا ان سے گانا سنے جا رہے ہیں، جن قرآنوں سے وعظ و نصیحت سننا تھا ان سے بے حیا لوگوں کی فلمیں سنی جا رہی ہیں، جن کانوں سے رسول اللہ کی تعریف سننی تھی ان کانوں سے لوگوں کی برائی سنی جا رہی ہے، جن کانوں سے رب کریم کا حکم اور پیغام سننا تھا ان کاموں سے آج سماج کے اندر لوگوں کی بے حیا باتیں سنی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں سنی جا رہی ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ رب کریم جن اور انسان یہ دونوں جماعتوں میں سے کثرت سے لوگ جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو قانون کا کام تھا وہ انہوں نے ان سے نہیں لیا، جو ان کی آنکھوں سے ان کو کام لینا تھا وہ نہیں لیا، جو انہوں نے اپنی زبان سے کام لینا تھا وہ نہیں ہے۔ رب کریم خود فرما رہا ہے میں نے جنات اور انسان کی کثیر جماعت کو جو ہے اس لیے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کس لیے کہ ان کی آنکھوں نے جو کام کرنا تھا، انہوں نے جو آنکھوں سے فائدہ اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھایا، الٹا کام کیا ہے،
इन्होंने जो कानों से सुनना था वो नहीं सुना, कुछ और सुना है। इनकी ज़बानों ने जो काम करना था वो नहीं किया, कुछ और किया है। फरमाया इसलिए ये जहन्नम में दाखिल हो रहे हैं। वहाँ बुखारी और मुस्लिम की हदीस इसकी तायद करते हुए कह रही है कि रब करीम जब फरमाएगा आदम अलैहिस्सलाम इन लोगों को अलग अलग निकालो, इनको दो जमातों में कर दो, एक जहन्नम के अंदर एक जन्नत के अंदर कर दो। रब करीम का पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे मौला कितने लोगों को निकालना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा 1000 में से एक को जन्नत भेजना है, बाकी 999 लोगों को जो है जहन्नम की तरफ भेज दो और एक इंसान को जन्नत के लिए भेज दिया जाए। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे मौला इतने कम लोगों को जन्नत में लेकर जाना है, ये बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। तो रब करीम फरमाएगा ए मेरे आदम अलैहिस्सलाम आपको खबर नहीं है, मैंने इन लोगों के बीच में अपनी किताब छोड़ी थी, उसके अंदर खुली आयतें पड़ी हुई थी, उसके अंदर सारा जिक्र पड़ा हुआ था, सब कुछ मैंने खोल खोल के बयान किया था, मगर ये लोग उसको पीठ के पीछे छोड़कर मुझसे जन्नत की उम्मीद रखते थे। ये वो लोग हैं जो बेहया अड्डों पर जाकर बेहया बुरा काम करके आते थे और फिर इनसे जब कहा जाता था रुक जाओ, ये कहते ये उस वक्त बोलते थे जन्नत तो अल्लाह ने देनी है। ये वो लोग हैं जब रुश्वत से रोका जाता था तो रुश्वत खाते थे और कहो कि लोगों ये अल्लाह के लिए छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब में गिरफ्तार कर देगा। ये कहेंगे जन्नत अल्लाह ने देनी है। 1000 रोजे खाने की रखने की बारी आई तो कहा रमजान के रोजे रखो, इन्होंने रोजे नहीं रखे तो पूछा गया क्यों? कहा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, रब जन्नत देने वाला है, इसलिए ये मेरे कुरान की सारी आयात को तमाम किताबों को जो है ये मेरे अपने पीठ के पीछे रख के और सिर्फ अपनी मन मर्जी की बातें कह रहे थे कि अल्लाह ने जन्नत देनी है। तो मैंने ये तो कुरान में पहले से बता दिया था लोगों, मैंने तुम्हें दिल दिया है, इसलिए इस दिल के अंदर मेरा खौफ रखो, इस दिल के अंदर मेरी मोहब्बत रखो, इस दिल के अंदर अपने जो तुम्हारे सामने जो अंबिया आ जाए, जो भी नबी आ जाए उस नबी की तायद करो, उसकी मोहब्बतों को सीने में रखो। ये दिल तुम्हारा इसलिए है और ये ज़बान तुम्हारी इसलिए है, इसे मेरा जिक्र करो, अपने नबी का जिक्र करो और मेरा हुक्म लोगों तक पहुंचाओ और मेरे दीन की बात लोगों तक पहुंचाओ। ये ज़बान मैंने तुम्हें इसलिए दी थी, ये कान मैंने तुम्हें इसलिए दिए थे, जो किताब तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा पैगंबर तुम्हें बोल रहा है, जो तुम्हारा नबी तुम्हें सुना रहा है, जो तुम्हारा काई तुम तक बातें लेके आ रहा है, इन बातों को कानों में महफूज कर लो और बाकी दुनिया की सब बातों को सुनने से बहरे हो जाओ। कोई बात न सुनो तो बताओ जन्नत का दावा करने वालों, तुमने कानों से वही सुना जिसका मैंने हुक्म दिया था, बताओ तुमने ज़बानों से वही बोला जिसका मैंने हुक्म दिया था, बताओ तुम्हारी आंखों ने वही देखा कि जिसका मैंने हुक्म दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इस कुरान पाक की आयत की तरफ देखते हैं तो इंसान के जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं। ना हमारी ज़बानें आज वो काम कर रही हैं, ना हमारे आँख वो काम कर रही है, ना हमारा आज हाथ वो काम कर रहा है, ना हमारा वो पाँव आज वो काम कर रहा है जो काम करना चाहिए था। काम क्या करना चाहिए था? इंसान जब एक दूसरे से मिलता है तो बड़ी मोहब्बत के साथ मिलता है। यूँ मैं आपसे मिलूंगा तो एक और अंदाज से मिलूंगा, लेकिन जब मैं आपको तोहफा देने के लिए नियत से कहूँगा कि बड़े अरसे के बाद मैं आपके बीच में आऊँ और मेरा ये ख्याल हो कि मैं आपको कोई तोहफा देने के लिए आ जाऊँ या आप मुझे कोई तोहफा देने के लिए कहेंगे कि मैं आपको तोहफा दूँ, तो जब इंसान किसी को तोहफा देता है तो वह अलग नज़र से देखता है, वह चीज़ को देख कर सेलेक्ट करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब करीम की बारगाह में अर्ज़ की, मूसा अलैहिस्सलाम मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है। फरमाया मेरे बंदे, मेरे पैगंबर क्या ख्वाहिश है, बोल ज़रा क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब करीम मैं तुझे तोहफा देना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से तुझे गिफ्ट करना चाहता हूँ। रब करीम क्या ऐसी गिफ्ट होगी जिसे तू पसंद करेगा, जो तोहफा होगा? तो रब करीम ने जवाब दिया, ओ मेरे पैगंबर यूँ तो मेरे पास ज़माना पड़ा है, ये ज़मीन का मालिक मैं हूँ, इस कायनात का मालिक मैं हूँ, इस समुंदर को बनाने वाला मैं हूँ, इस आसमान को बनाने वाला मैं हूँ, बारिश का नुज़ूल करने वाला मैं हूँ, मूसा तुझे बनाने वाला मैं हूँ, तेरी ज़बान देने वाला मैं हूँ, तेरे कान जो मैंने दिए ये इनका मालिक मैं हूँ, तेरी आँख जिनसे तू देखता है मैं हूँ, जो तू लेकर हुक्म चलता है इस हुक्म का मालिक मैं हूँ, इन सारी चीज़ों का हुक्मरान मैं हूँ, अदल बादशाह असल में मैं हूँ। लेकिन ए मूसा एक बात मेरे पास भी नहीं है, एक चीज़ की कमी मेरे पास है, वो अगर तू मुझे दे दे तो मैं तेरा तोहफा कबूल कर लूँगा। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मौला, ए परवरदिगार, ए मेरे पालने वाले, ए मेरे रब, वो क्या अज़मत वाली चीज़ है, वो क्या प्यारी चीज़ है जो तुझे तोहफे के तौर मुझसे चाहिए। रब्बे करीम ने फरमाया मूसा तेरी आंखों के अंदर आंसू आ जाए ये आंसू मुझे चाहिए, बाकी कायनात में सब चीज़ें मेरे पास है, मगर मैं आंसू से पाक हूँ। और जो बंदा खशियत इलाही में खौफ खुदा में रोता है, ए मूसा मुझे अपने कुदरत और जल्लो जलाल की कसम
कसम है, अपने को रब होने की कसम है, ए मूसा पैगंबर, मुझे अल्लाह जो बंदा मेरे खौफ की वजह से आंसू बहाता है, मुझे कायनात में किसी चीज से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी उतनी आंसू से है। मूसा अगर तू मुझे तोहफा देना चाहता है, तू अगर मुझे गिफ्ट देना चाहता है, मुझे किसी गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, बस ये गिफ्ट है कि तू मेरे अपनी आंखों के अंदर मेरे खौफ के आंसू लेके आ जा, बस मुझे यही तेरी तरफ से तोहफा चाहिए। और यही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो रब्बे करीम ने जब इनके ऊपर किताब नाजिल की और नाजिल करने के बाद कहा, मूसा अब वो किताब जो मैंने तुझे अता की थी, वो किताब जो तुझ पर नाजिल हुई, वो किताब मुझे पढ़ के सुना, मगर पढ़ के किस तरह से सुनानी है, आम लफ्ज़ों में किताब को ना पढ़ना। मूसा जिस तरह तुम किताब बाकी लोग किताब पढ़ते हैं उस तरह ना पढ़ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने की अर्ज़, मौला आखिर किन लफ्ज़ों में तुम मुझसे चाहता है पढ़ने, किस कौन सा अंदाज से होना चाहिए पढ़ने के लिए। रब्बे करीम ने फरमाया, मूसा तेरी वो दुखी आवाज, तेरी वो गहरी आवाज, जिस आवाज के अंदर एक तरफ से आंसू चलते हो, दूसरी तरफ से जबान कलाम पढ़ती हो, उस जबान उन आंखों से रोते हुए आंसू से उस कलाम को पढ़ के सुना। मैं बहुत पसंद करता हूं तेरे उस जबान से और तेरी उन आंखों से कलाम सुनने को। तो यहाँ से पता ये चलता है अल्लाह अपनी किताब, अपने कुरान को भी इस अंदाज में सुनना चाहता है कि तुम उसके अंदर डूब के पढ़ो, उसके अंदर घूम के पढ़ो, उसके अंदर गहराई से जाकर पढ़ो, और अल्लाह की किताब को इस तरह से पढ़ो। मेरे और आपके रब ने जो है इसलिए हमें सारी चीज़ें दी है। एक बात कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, इससे पहले जब माँ के शिकम के अंदर बच्चा आता है, 40 दिन बच्चे को जब होती है, इसका रिज़्क लिख दिया जाता है। और आज हम गली गली में घूमते हैं, कभी किसी के पाँव रिज़्क के लिए पकड़ते हैं, हालांकि के 40 दिन ना हुए, तुम्हारे रब ने रिज़्क भी लिख दिया, तुम्हारे रब ने इज्जत भी लिख दिया। कुरान में भी आले इमरान में कह दिया, इज्जत देने वाला मैं, जिल्लत देने वाला हो, रिज़्क व देने वाला मैं। इज्जत का फैसला, रिज़्क का फैसला, तकदीर का फैसला, 3 फैसले अल्लाह ने माँ के पेट में करने के बाद क्यों भेजा, ये रब कायनात दुनिया में आने के बाद भी कर सकता। इसलिए इंसान को गुमराह 3 चीजें करती हैं। एक ये है कि मुझे शोहरत की जरूरत है, मुझे इज्जत की जरूरत है, मैं दीन बेच दूंगा, मैं इस्लाम बेचूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, तुम मेरी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। तो ऐसा ना हो, ये इंसान दुनिया में जाने के बाद तो इज्जत की तमन्ना के अंदर, इज्जत की ख्वाहिश के अंदर अपनी वाह वाह के लिए मेरे दीन को बेच देगा, मेरे इस्लाम को बेच देगा और अपना ईमान का सौदा कराएगा। इसलिए सुन के जा, मैंने तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी इज्जत का फैसला कर दिया। अब दुनिया में तेरी इज्जत का फैसला कोई नहीं कर सकता, तुझे जिल्लत में कोई नहीं डाल सकता। मैं रब तेरा हूँ, इज्जत का हाफिज हूँ, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला हूँ। मैंने कहा रब्बे करीम, ये भी समझ आ गई। मैंने कहा दूसरा, मेरे रिज़्क का फैसला माँ के पेट में क्यों हुआ। रब्बे करीम ने कहा दुनिया के अंदर इंसान जाता है, उसको गुमराह करने वाली चीज रिज़्क है, उसको दौलत है, उसको माल है, पूरी दिन दुनिया में उसको मसरूफ कर देता है। आखिर तू काम नहीं करेगा, तेरे बच्चों का क्या होगा, आखिर तू काम नहीं करेगा, तेरे घर का क्या होगा। वो दीन को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर, कुरान की तिलावतों को छोड़कर, मस्जिदों को गैर आबाद रख के रिज़्क की तमन्ना में चलता है। ए इंसान, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, तेरा रिज़्क का बेहिसाब देने वाला तेरा रब है, कोई और नहीं है। मैंने तेरी माँ के पेट में रिज़्क का फैसला किया, तू कहाँ बखारियों की तरह घूमता है और रिज़्क मांगता है। रिज़्क का फैसला, इज्जत का फैसला, तकदीर के सारे मरहले अपनी माँ के पेट में लिखे। इसके बाद याद रखना, आज दुनिया के अंदर हम रिज़्क खाते हैं, मुंह से खाते हैं, पाक गज़ा खाते हैं, सारा कुछ करते हैं। बताओ, जब तुम रब कहता है, बताओ तुम क्या खाते थे जब तुम माँ के शिकम के अंदर थे। तुम मुंह से खाना खाते थे या कहाँ से खाना खाते? ना ना, दुनिया जब माँ के पेट के अंदर थे, तुम्हें मुंह से खाना नहीं मिलता था, नाक से खाना नहीं मिलता था। तुम बीमार होते, तुम्हारा कोई डॉक्टर वहां पर नहीं था जो तुम्हें इंजेक्शन लेकर आए, तुम्हारा ऑपरेशन करने वाला कोई नहीं था, तुम्हारे पास कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन मेरे बंदे, ये दुनिया में जाकर मुझे भूल जाने वाले, ये दुनिया में जाकर मेरी नाफरमानी पर खड़े हो जाने वाले इंसान, सुन ले, जब तू माँ के शिकम के अंदर था, तेरी माँ का जो गलेजा गंदा खून हुआ करता था और जो नजासत होती थी, उस नजासत को मैंने तेरी नाफ से अंदर लिया, नाफ से अंदर लेकर मैंने तुझे पाला। मैंने तेरे मुंह के अंदर से क्यों नहीं खाना डाला? वो जो नजासत तेरे मैंने नाफ से अंदर डाली, वो मैं चाहता तो तेरे मुंह के अंदर भी डाल सकता था, तुझे नाक से अंदर भी देता था। मैंने कहा अल्लाह, ये तो वादहुला शरीक है, तू ही जानता है ये क्या माजरा था, तूने मेरे मुंह से अंदर क्यों नहीं डाली? रब्बे करीम ने कहा, ओ बंदे, मैं तेरी नाफरमानी पर नहीं जाता, मैं तेरी गुस्ताखी पर नहीं जाता, मैं तेरे बुरे किरदार पर नहीं जाता। मैंने तेरी जबान को तेरी माँ के पेट के अंदर भी पाक रखा, तेरी जबान को पाक इसलिए रखा था कि तेरे पेट से, तेरे नाक से अंदर खुराक दी जाए, तेरी जबान पाक रहे, ताकि तू दुनिया के
अंदर मेरा जिक्र जाके करेगा, और नापाक ज़बान से मेरा जिक्र नहीं किया जा सकता, नापाक ज़बान से मेरे नबी का जिक्र नहीं किया जा सकता। मैंने माँ की शिकम के अंदर भी तेरे जो ज़बान को पाक रखा। वो इंसान, मैंने दुनिया के अंदर, जब तू दुनिया के अंदर गया तो बता, तूने जिस पाक ज़बान को मैंने पेट में पाक रखा, दुनिया में जाके तूने उसको नापाक किया। मैंने तेरी आंखों को माँ के पेट के अंदर भी साफ रखा, तूने जाके दुनिया में उन आंखों को नापाक किया। मैंने तेरे कानों की हिफाजत तेरी माँ के पेट के अंदर की, जहाँ सिर्फ गंदा खून था, जहाँ सिर्फ निजासत और बहाना था, मैंने तेरी ज़बान को वहाँ गंदा नहीं होने दिया, मैंने तेरी जो है कानों को वहाँ गंदा नहीं होने दिया, और मैंने तेरी आंखों को वहाँ गंदा नहीं होने दिया। और तूने जाके दुनिया के अंदर अपनी आंखों को गंदा किया, अपनी ज़बान को गंदा किया, और अपने सारी चीज़ों को गंदा करके फिर तू ये कहता है रब जन्नत देने वाला है। ओ मेरे बंदे, इतना तो सोच, दुनिया में तू ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रहता है, लेकिन जब तू माँ के अंदर पेट के अंदर था, जब माँ के पेट से बाहर गया, तू बेटा तू जिंदा बाद में जब माँ के पेट से बाहर आया तब सांस पड़े थे, या अंदर से सांस लेकर बाहर गया? मैंने कहा अल्लाह का अल्लाह, मैं तो माँ के पेट में जिंदा था फिर बाहर आया, लेकिन बताओ, रब कहता है बताओ तुम्हें पेट के अंदर ऑक्सीजन देने वाला कौन था? जो रब तुम्हें पेट के अंदर पालता है, उस रब ने तुम्हें बाद में भी यकीन दिया। मैंने कुरान, रब कहता, मैंने कुरान में बेशुमार दुआओं के साथ रब लगाया, और रब का माना ये पालने वाला है, ताकि तुझे पता चल जाए मेरे अलावा कोई पालने वाला नहीं है, मेरे अलावा कोई खिलाने वाला नहीं है, मेरे अलावा कोई पिलाने वाला नहीं है। लेकिन ए मेरे बंदो, मुझसे मांगो सही, मैं देने वाला हूँ, मेरे आगे झुको सही, मैं तुम्हारा झुकना कबूल करने वाला हूँ। लेकिन ये गुमराही निकाल दो कि हम गुनाह करेंगे जन्नत में जाएंगे, हम बेहया काम करेंगे जन्नत में जाएंगे। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 169 को अपने घरों में जाकर अपने अपने कुरान के अंदर देखिए जरा वो क्या कह रही है। इसके बाद आए मैं और आप अपने कुर्बानों में जाके गौर करें। आज हम ये दावा करते हैं हमारे बच्चे नमाजी नहीं बनते, नहीं जो हमारे भाई नमाजी नहीं बनते। मुझे बताओ, जिस बच्चे को आपने आज भी स्कूल भेजा है, कल भी भेजा था, रोजाना भेजोगे, उस बच्चे को जब स्कूल के अंदर भेजा जाता है 10 रुपए डेली के मिलते हैं या 20 रुपए मिलते हैं, जब वो फिर भी नहीं जाता फिर 50 रुपए भी आप देकर उसको स्कूल में भेज सकते हैं। क्या आपने कभी जिंदगी के अंदर अपने बच्चे को 10 रुपए देकर ये कहा कि बेटे अगर तुझे मैं 10 रुपए देता हूँ, आप मुसल्ले के ऊपर आज की 5 नमाजें पढ़नी है, अगर 10 में नहीं पढ़ी 20 दूंगा, 20 में नहीं पढ़ी 50 दूंगा, एक नमाज के 10 रुपए दूंगा, लेकिन पढ़ तो सही। आपने जिंदगी में नहीं दिए। ऐसे नमाजी थोड़े बनते हैं। बाबा गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जिनका नाम फरीदुद्दीन है, ये फरीदुद्दीन जो थे, इनकी अम्मा जान जो थी नमाज पढ़ रही थी, और इन्होंने बेटे को कहा बेटे आप नमाज पढ़ो। बेटे ने माँ से कहा अम्मा नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? वो बच्चा जो था वो शुगर का बड़ा आदी था, मीठा बहुत खाता था। तो माँ ने कहा बेटे नमाज पढ़ने से शुगर मिलती है। तो इस बेटे ने कहा अम्मा शुगर कैसे मिलती है? कहा जब आप नमाज पढ़ोगे तो आपको शुगर मिल जाएगी। कहा ठीक है मैं नमाज पढ़ूंगा। अजान हुई, बेटे ने कहा अम्मा अजान का वक्त हो चुका है, क्या नमाज नहीं पढ़नी है? तो माँ ने कहा हाँ हाँ बेटे नमाज पढ़नी है, जाओ वुजू करके आओ। बेटा फरीदुद्दीन वुजू करने के लिए गया, वहां से वापस आया, माँ ने पहले मसल्ला डाला हुआ और नीचे शुगर रखी हुई थी। बेटे ने सलाम फेरा, कहा अम्मा शुगर कहाँ है? मैंने नमाज पढ़ी, मुझे शुगर नहीं मिली। कहा बेटे मसल्ले के नीचे देख लेना। पहले दिन देखा माँ ने शुगर रखी, दूसरे दिन देखा माँ ने शुगर रखी, तीसरे दिन इसी तरह कुछ दिन गुजरे, और एक दिन आता है माँ ने कहा बच्चा बाहर से आया, माँ ने सोचा ये तब वुजू बनाने जाएगा, मैं मसल्ले के नीचे शुगर रख लूंगी। लेकिन उस दिन बेटा बाहर से वुजू बना कर आया और मसल्ले पे खड़ा हो गया, और मसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। तो माँ ने कहा बेटे जा वुजू बना क्या? कहा अम्मा आज मैं बाहर से वुजू बना कर आया। अब माँ डर गई कि आज से पहले मैं इस मसल्ले के आगे शुगर रखती थी, आज मैंने शुगर नहीं रखी, ये अचानक आ गया। और माँ ने मसल्ला उठाया, अपने वाले कमरे के अंदर चले गई और जाके सजदे में गिर गई। ए मेरे रब, आज से पहले मैं शुगर रख के फरीदुद्दीन को नमाजें पढ़ाया करती थी, आज मेरा फरीद अचानक मुसल्ले पे खड़ा हो गया, आज मैं शुगर ना रख पाई। आज तक मेरा काम था इस मुसल्ले पे खड़ा करना, आज तेरा काम है इस मुसल्ले पे बचाना। अगर आज फरीदुद्दीन को शुगर ना मिली तो ये इनकार कर देगा कि ये शुगर तो आप रखते थे, रब कुछ नहीं देता है, ये सारी जिंदगी पे नमाजी हो जाएगा। ए मेरे रब, अब मेरा बच्चा फरीदुद्दीन तेरे हवाले है। अब फरीदुद्दीन ने जब नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला उठाया, डेली एक पूड़ी मिलती थी, आज देखा तो पूरा समुंदर नीचे मुसल्ले के शुगर का चल रहा है। इतने में माँ से बुलाने लगा, ओ मेरी अम्मा इधर तो आ जा, ओ मेरी अम्मा इधर आ जा। माँ इधर आई तो देखती क्या बेटे क्या हुक्म है? कहा अम्मा मेरे मुसल्ले के नीचे तो देख। माँ ने देखा मुसल्ले के नीचे तो पूरा शुगर का समुंदर चल रहा था। कहा मेरे बेटे आज हकीकत बात बताऊंगी। कहा क्या हकीकत है मेरी अम्मा? कहा इससे पहले मैं पूड़ी रखती थी, आज मेरे रब ने रखी है। फरमाया बेटे आज से पहले नमाज की आदत डालने के लिए मैं शुगर रखती थी, आज तो अचानक आ गया तो मैंने रब के आगे इल्तिजा कर दी, यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ
یہاں سے آگے لانا لے جانا تیرا کام ہے. بتاؤ کبھی ہماری عادت بھی اس طرح کی ہے, کبھی ہماری کوششیں بھی اس طرح کی ہے کہ ہم اپنے بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہم اس کو اس طرح سے جو ہے موٹیویٹ کر کے مسلے پر لائیں, ہم پیسے دے کر آئے تو پیسے لے کر لائیں, اگر ہاتھ چوم کر آئے تو ہاتھ چوم کر لائیں. ہماری کوششیں ایسی نہیں ہے, ہم ایسی تیاری نہیں کرتے اور امید یہ رکھتے ہیں ہم بھی جنت میں جائیں گے, ہماری اولاد بھی جنت میں جائے گی. اگر یہ بات ہماری سچ ہے کہ ہم زنا کرنے کے بعد جنت میں جائیں گے, یہ بات اگر ہماری سچ ہے ہم جھوٹ بولنے کے بعد جنت میں جائیں گے, یہ بات اگر ہماری سچ ہے ہم نماز پڑھنے کے بعد جنت میں جائیں گے, یہ بات اگر ہماری سچ ہے ہم زنا کرنے کے بعد بے حیا کام کرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے, تو بتاؤ قرآن کے اندر آپ کی سیاست کا کیا آرڈر ہوگا, اس کے لیے کیا حکم ہوگا, جس میں اللہ نے خود فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا میں خود موسیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دوں گا, میرے آدم علیہ السلام آج ایک کام کر, لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر, جنتی اور جہنمی لوگوں کو, اور میں نے 999 لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا ہے, ایک انسان کو جنت میں داخل کرنا ہے. اگر میں ابھی کہہ دوں گا ایک سانپ یہاں سے نکلنے والا ہے, وہ ٹوٹل ایک انسان کو ڈسے گا, باقی انسان کسی کو کچھ نہیں کرے گا, اس انسان کا میں نام نہ لوں گا, تو بتاؤ ایسا کوئی بھی محفل کے اندر انسان نہیں ہوگا جو اس مسئلے یہاں رکے گا, بولے گا کیا بولے, ایک سوچے گا مجھے کھائے گا, دوسرا بولے گا تیسرا کھائے گا, پوری مسئلے کا مسلح خالی ہو جائے گا. وہاں سے اگر کوئی بندوق لے کر دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور سیدھا فائر ہماری طرف کرے, ہم سب بھاگ جائیں گے, اس لیے کہ سب کو خطرہ محسوس ہوگا. لیکن جب ہماری جنت کی باری آتی ہے تو رب بھی کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی 999 میں سے 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا, 999 جہنم میں جائیں گے. وہاں ہم اس 999 والے کو ساری دنیا کو اس میں شامل کرتے ہیں, اور اس ایک انسان جو جنت میں جانے والا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں. اپنے آپ میں استعمال کرنے سے پہلے خدا کی قسم اپنے بستروں پہ جانے سے پہلے اپنی زندگی کا صبح سے شام تک تو محاسبہ کرو. آج ہم نے آدھا دن جمعہ تک گزارا ہے, یہ جمعہ تک آدھی والی زندگی کا محاسبہ تو کرو. جس زندگی میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں خدا کی قسم یہ ساری اپوزٹ ہے, حدیث اور اسلام کے خلاف ہے. اویس کرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی یمن کے اندر رہنے والا, اس کا عشق رسول دیکھو, ماں بوڑھی ہے, نبی سے ملنے نہیں آیا, اتنی محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف نکلے, حضرت عمر فاروق بھی ساتھ ہے, صدیق اکبر بھی ساتھ ہے, باہر شہر میں نکلے, اپنی باس کاٹ کے دونوں بٹن کھول کر یوں میرے آقا نے باس کاٹ کر دی, اور فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ عجیب منظر ہے, یہ کیا کر رہے ہو, آج 3 دن ہوا آپ نے 3 دن اس شہر کی یمن کی طرف آ کر اپنی باس کاٹ کو کھول کر اپنے سینے کو کھول دیا. کہا او میرے فاروق سن لے, اس یمن کی جو علاقہ ہے اس کی طرف سے مجھے ایک عاشق کی خوشبو آتی ہے, میرا ایک عاشق ہے مجھے مل نہیں سکتا, مجھ سے محبت کرتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسا عاشق ہے, ایک وقت ہوتا ہے ماں بوڑھی تھی, یہ اویس کرنی ماں حضور سے ملنے نہیں آ پائے, ایک دن انہوں نے ماں کے قدم پکڑے, کہا اماں میں تیرے آگے قدم پکڑتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, لیکن ایک تمنا ہے آج مجھے. کہا کیا تمنا ہے, کہا آج میں نے جانا ہی جانا ہے اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے. ماں نے کہا بیٹا جا, مگر رات کو بس سے پہلے واپس آنا. اب یمن سے مدینہ بڑا لمبا سفر تھا, جب مدینہ کے اندر پہنچے اویس کرنی حضور علیہ السلام گھر کے اندر موجود نہیں تھے. جب آئے دروازے پر آواز دی, کہا دروازہ کھولو. کہا کون, کہا کیا بتاؤں, میرا کوئی نام ہی نہیں ہے, میرا کوئی مقام ہی نہیں ہے, ایک ادنا سا نبی کا غلام ہوں, میں یمن سے آیا ہوں. اندر رسول اللہ موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا, دروازے پر گئی, کہا کہ یا رسول اللہ کا میرے آقا کہاں ہیں. فرمایا وہ کہیں کام سے گئے ہیں, اور ادھر آقا فرما کر بھی گئے کہ میں کہیں جا رہا ہوں عائشہ, میرا ایک غلام آ رہا ہے مجھے ملنے کے لیے, اس کو یہاں بٹھا کے رکھنا جب تک میں واپس نہ ہوں. لیکن وہ آیا, جب اس نے دروازہ کھولا عائشہ سے کہا کہاں ہیں ہمارے آقا, کہا کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں. کہا پھر ایک کام کرو, میرے پاس زیادہ وقت رکنے کا نہیں ہے, میں نے ماں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق واپس لوٹ کر جانا ہے. آپ ایسا کرو اے عائشہ, اماں عائشہ, آپ اپنے پردے کے اندر چلے جاؤ, میں اپنے نبی کا گھر دیکھ کر چلے جاؤں. اور جب حضرت یہ اویس کرنی نبی کے گھر کے اندر داخل ہوا, محبت دیکھو, جہاں نبی جس بستر پر سوتے ہیں اس بستر کو آنکھوں سے لگا کے روتے ہیں, جہاں میرے نبی کی دیوار ہے ان دیواروں کو چومتے ہیں, اور جہاں رسول اللہ قدم رکھتے ہیں ان قدم والی جگہوں کو چومتے ہیں, اور روتے ہوئے دروازے سے باہر نکلتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جب واپس پہنچتے ہیں ماں نے پوچھا اویس آج اپنے نبی کو دیکھ کر آیا ہے. کہا نہ میری اماں یہ بات مت پوچھنا, کلیجہ پھٹ جائے گا, مر جاؤں گا. اماں نے پوچھا اویس کیا معاملہ ہے. کہا میری اماں میرے نبی تو مجھے نہیں ملے, گھر میں موجود نہیں تھے. کہا اویس سن لے, تیری محبت سچی ہے نبی سے بھی اور ماں سے بھی سچی ہے, آج تو فکر نہ لینا, ساری کائنات نبی کا ذکر کرتی ہوگی, ساری کائنات کی زبانوں پر نبی کا تذکرہ ہوگا, لیکن تیری ماں آج تیرے حق میں دعا کرنے والی ہے. کہا ماں کیا دعا ہے. کہا جس نبی کا ذکر سارے لوگوں کی زبانوں پر ہوگا اس نبی کی زبان پر آپ کا
ذکر ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب یہ آوے حضور علیہ السلام دنیا سے آپ پردہ فرمائے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا میرے صحابہ میرا یہ جبہ مبارک لے کر جاؤ اور اس میرے جبے کو اویس کرنی سے دینا اور دے کر کہنا میری گناہگار امت کے لیے دعا. کیا مرتبہ اویس کرنی کو کیسے یہ درجات ملے؟ یہ بستر میں سو کر نہیں ملے, یہ نمازیں چھوڑ کر نہیں ملے, یہ روزے کھا کر نہیں ملے, یہ بے حیا کاموں کے اندر نہیں ملے. نبی کی محبت کا نام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول آیا, کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے آقا نے پیٹ پھیر لی, اس نے اس طرف گیا, کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے آقا نے جواب نہ دیا, صحابی اس طرف گیا, میرے آقا نے اس طرف چہرہ کیا, صحابی دوڑ کر اس طرف گیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. اور اس دور کے اندر نبی کا ناراض ہونا سب سے بڑی بات تھی. دولت جائے, مال جائے, بیوی جائیں, بچے جائیں, سب چلے جائیں, لیکن یہ کبھی گوارا نہ کرتے کہ ہمارا نبی ہم سے روٹ کر جائے. تو میرے آقا کی جب چاروں طرف وہ صحابی گھومنے لگا, فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ کو سلام کیا, آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میرے آقا جی کوئی خاموش رہے, کوئی ریپلائی نہیں کیا. اتنے میں صحابیوں نے کہا, باقی والے جو رفیق تھے انہوں نے کہا آپ کے سلام کا جواب نہیں آنے والا. کہا کیوں؟ کہا میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ صحابی بندہ ہے, یہ وہ بندہ ہے جس کے چہرے پر ایک داڑھی کا بال ہوا کرتا تھا, باقی اور بال نہیں تھے. یہ بال ایسا تھا اس کو فرشتے پکڑ کر جھومتے رہتے تھے جس طرح بچے جھولے میں جھومتے ہیں. فرمایا آج جب اس نے وہ داڑھی کا بال نکالا مجھے اس کی داڑھی پر ایک فرشتہ نظر نہیں آیا, لہذا میں اسے ناراض ہوں, میں اسے مصافحہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس صحابی رسول نے یہ سننا تھا میرے آقا کے آگے ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ فدا کا بھی ہوں گی, اور آقا میں بھی قربان, میرے والدین بھی قربان, میری اولاد بھی قربان آپ پر. یا رسول اللہ یہ گوارا نہیں کروں گا, آقا مجھ سے راضی ہو جاؤ, میرے آقا مجھ سے راضی ہو جاؤ. میرے نبی نے کہا تو نے یہ آخر کیا کیا ہے؟ فرمایا آقا مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ کے سامنے جب آتا ایک ہی بال تھا آپ مسکراتے رہتے تھے, میں نے سوچا یہ اچھا نہیں لگتا تو میں نے اس لیے نکال دیا کہ کیونکہ میرے نبی مجھے ہنستے ہیں. فرمایا میں اس لیے نہیں مسکراتا, میں ان فرشتوں کو جھومتے ہوئے دیکھتا تھا اس لیے مسکراتا تھا, آج مجھے فرشتے نظر نہیں آئے لہذا میں تجھ سے ناراض ہوں. تو نبی کی جس طرح ناسات جنت میں جانے والوں یاد کرو, ہم اپنے چہروں کو بھی دیکھو, اس طرح تو چہرہ تو بناؤ, کل کوئی دعویٰ نہ کر پاؤ گے جنت میں جانے کے لیے. اس لیے تو یہ تو کہنا یا رسول اللہ کچھ نہیں تو میرا چہرہ تمہارے چہرے کی طرح تو ہے.